Illustration 25. The following information is available. Mrs. Sashi, who maintains books of account on single entry system. Single entry system follow பண்ணிருக்காங்க. Calculate profit and during the year 31/3/2023 by Mr. Sashi. Okay. So books of account find out பண்ணணும். Okay. First of all, opening assets and liabilities கொடுத்திருக்காங்க. Opening and closing assets and liabilities கொடுத்திருக்காங்க. So இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கேதர் பண்ணிட்டு இதுல ஓப்பனிங் கேபிட்டல் க்ளோசிங் கேபிட்டல் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபைண்ட் அவுட். கேஷ் அட் பேங்க் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டி. Assets. Yes. 20,000. 20,000. Sundry debtors. Asset. Yes. Stock. Yes. Opening the opening காலத்துல மென்ஷன் பண்ணணும், க்ளோசிங் தி க்ளோசிங். Furniture. Asset. Creditors. Yes. %10 loan from Mr. Sashi. Yes. So loan value 30,000. 30,000. So the asset side total. So opening assets total. $1,06,000. Okay. So the capital value. Okay. 44,000. And the closing assets value. Okay. Capital value. Okay. இது வரைக்கும் clear? Make a statement of profit and loss. So closing capital 83,000. Mr. Safi withdraw 5,000 from the business every month for meeting for household expenses. Okay. Every month. Per year के एतना months? Yes. 5,000 into 12. Yes. Drawings.
During the year, she sold investment held by a privately 35,000 and invested the amount in her business. ஓகே. ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேல் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து வந்த அமௌண்ட்டை பிசினஸ்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அடிஷனல் கேபிட்டல் ஆட் ஆர் லெஸ்? எஸ். 35. Next one. At the end of the year 2000, okay, இது 22 மாத்திக்கோங்க. 22-23, it was found that full year's interest on loan Mr. Sasi has not been paid. Sorry, Mrs. Sasi not been paid. Okay. Interest on loan pay பண்ணல. Expenses. Depreciation 10% was provided furniture. Okay. Rent expenses keep it pending. Shop assistant was to be given share of 5% of profit ascertained before charging such share. Okay. Yeah. In the case, depreciation, interest on loan, expenses. இதை deduct பண்ணாம வச்சிருக்கோம். So, இதை deduct பண்ணணும். So, miss பண்ணணும். Okay. Opening capital. Opening capital value. 44,000. Next one, interest on loan. So, 10% loan from Shasi. 30,000 10%. 3,000. Clear? Interest on loan. But 10% இங்க கொடுத்திருக்காங்க சார். இங்க கொடுத்திருக்காங்க. Question. Clear? 3. Next. எனக்கு doubt. சொல்லுங்க. ஓப்பனிங்ல இதுல இருந்து தான் உங்களுக்கு 10%. க்ளோசிங்ல என்ன ஆகும்னா இந்த 3,000 வந்து உங்களுக்கு ஆட் ஆகும். இன்கேஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஆட் ஆகாது, இல்லைன்னா அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் சொல்லிட்டு லயபிலிட்டியில மென்ஷன் பண்ணுங்க. கிளியர்? நெக்ஸ்ட் ஒன், டெப்ரிசியேஷன். ஸோ டெப்ரிசியேஷன் ஆன் ஃபர்னிச்சர் 10%, 29,000 10%, 2,900. இது வரைக்கும் clear? The final one, shop assistant to give answer 5% on profit ascertained before searching search. So shop assistant 5% of profit pay பண்ணுது. So the profit. So closing capital 83,000, drawing 60,000, less depreciation 2,900, less additional capital 35,000, opening capital 44,000, and interest on loan 3,000. So the value 83,000 plus 60,000 minus 2,900, 15,000 100. 15,000 100. இதுல எஸ் என்ன வேல்யூ இருக்கு? 5%. 2,000. So the profit 55,190.
இப்போ க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட்ல liabilities, assets. So closing capital 83,000. இதோட current year profit add பண்ணணும். Net profit. Wait a minute. 44,000 opening capital. Okay. 44,000. Okay. As usual, normal case தான் ஃபாலோ பண்ணிருக்கோம். ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ்ல நம்ம எப்படி மென்ஷன் பண்ணோமோ அதே ஆகல். ஓப்பனிங் கேபிட்டல் 44,000. இதோட drawings 60,000 மைனஸ் பண்றீங்க. அண்ட் அடிஷனல் கேபிட்டல் இதை ஆட் பண்ணணும். இதோட நெட் ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணணும். 55,195. So the capital for summation $74,195. Yeah. இதோட as usual creditors loan. So creditors value 22,000. Loan value 30,000. இதோட அவுட்ஸ்டாண்டிங் பார்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் பே பண்ணல இதோட பார்ட். அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டாப் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜருக்கான அமௌண்ட்டு பே பண்ணல. ஓகேங்களா? சரி, நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் அவன் கிளியரா கொடுத்துட்டான், நாட் பீன் பெய்டுன்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் இந்த பார்ட் நம்ம அவுட்ஸ்டாண்டிங் சொல்லிட்டு எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்? ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட்? எனி ஐடியா? எனி கெஸ்? ஏன்னா ஸ்டாப் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜரோட சேலரி அவங்க கிளியரா என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க? 5% ஆன் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் சார்ஜிங் சர்வீஸ். ஸோ உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ராஃபிட் அமௌண்ட் வந்து நமக்கு கிளியரா தெரியாது. இயர் எண்ட்ல நம்ம கேல்குலேட் பண்றப்பதான் அதோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும். கிளியரா? ஸோ அப்போ இன் திஸ் கேஸ் இந்த அமௌண்ட்டை நெக்ஸ்ட் இயர்ல தான் பே பண்ணுவாங்க. கரண்ட் இயர்ல டியூ மாதிரி தான் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர்ல தான் லாஸ்ட் இயரோட அந்த ப்ராஃபிட் கமிஷனை பே பண்ணுவாங்க. Okay. So 3,000 plus 2,905, 5,009. So liabilities part clear. Assets part. Bank as usual 21,000. Debtors 25,000. Stock 60,000. Furniture. Furniture நீங்க என்ன பண்ணணும்? Depreciation less பண்ணணும். 29,000 minus 2,009. So the value
6,100. Yes. So the asset side total 132,000. 132. Liability side tally ஆகுதா? பார்த்துட்டு. Okay. So debtors-னா என்ன? Creditors-னா? Yeah. So debtors means creditors means. Any idea? Yes, correct. Creditors-னா? Yes, correct. இப்ப A வந்து Bக்கு goods சோல்ட் பண்றாங்க. இப்ப B வந்து இமீடியட்டா பே பண்ணிட்டாங்கன்னா கேஷ் இஸ் கேஷ் பர்ச்சேஸ். பட் B வந்து லேட்டரா பே பண்றாங்க. So A point of view, credit sales or cash sales? Correct. B point of view, B வந்து கூட்ஸை பை பண்றாங்க, பேமெண்ட் லேட்டரா ஏக்கு பே பண்றாங்க. கிரெடிட் பர்ச்சேஸ். இது வரைக்கும் பேர் இது நார்மலா நம்ம டிரான்சாக்ஷன் என்ட்ரி பண்றோம். இப்ப ஏக்கு ஃபியூச்சர்ல பிட்ட இருந்து கேஷ் வர வேண்டியது இருக்கு. ஸோ அதனால ஏவோட புக்ஸ்ல பியை டெட்டார்னு மீன் பண்ணுவோம். இப்ப பி வந்து ஏக்கு பே பண்ணணும், ஃபியூச்சர்ல பே பண்ணுவாங்க. ஸோ பியோட புக்ல ஏவை கிரெடிட்டார்ஸ் மீன் பண்ணுவோம். கிளியர்? Next one, the format. Total debt of account. What? Total creditors account. First account. Debtors assets and liability. Yeah. Assets ஓட opening balance debitல வருமா creditல வருமா? I guess yes. Trial balance நம்ம அதுதான் படிச்சிருக்கோம். So debit side opening balance, credit side closing balance. இது வரைக்கும் கிளியரா? ஆக்சுவலி இந்த ஃபார்மேட் வந்து புக்ல கொடுக்கல, நான் ஓனா தான் நான் சொல்றேன். டெட்டார்ஸோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆனா டெபிட், டிக்ரீஸ் ஆனா கிரெடிட். இப்போ டெட்டார்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கேஷ் பே பண்ணிடுறாங்க, நீங்க கேஷ் ரிசீவ் பண்றீங்க. அப்ப டெட்டார்ஸோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா? டெட்டார்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கேஷ் பே பண்றாங்க, நீங்க கேஷ் வந்து ரிசீவ் பண்றீங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பீட் இருந்து கேஷ் உங்களுக்கு பேமெண்ட் பண்ணிடுறாங்க. லெட்டஸ் அஸ்யூம் டோட்டலா 20,000 பே பண்ணோம், இதுல 10,000 பே பண்ணிடுறாங்க. அப்ப டெட்டார்ஸோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகும்? எஸ். ஸோ 20,000 10,000 போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் 10,000 பை கேஷ் ரிசீவ். கிளியரா? சேம் சினாரியோ பி வந்து சம் ஆஃப் த கூட்ஸ் ஒரு 20% ஆஃப் கூட்ஸ் வந்து டிஃபெக்டிவ்னு சொல்லிட்டு ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டாங்க. சேல்ஸ் ரிட்டர்ன். ஸோ சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்றப்போ வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும்?
இப்போ சம் ஆஃப் த பாயிண்ட் வந்து ஏ வந்து பிக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ டெட்டாஸோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா? இப்போ 10,000ல 1000 வந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க. எஸ், டிஸ்கவுண்ட் அலோ. ஸோ பி வந்து எல்லா பேமெண்ட்டும் பண்ணிட்டாங்க, 5,000 மட்டும் பேவே பண்ணல, இர்ரெக்கவரபிள். In this case, bad debts. Irrecoverable na bad debts. Clear? Another scenario, மேபி உங்களுக்கு செக் கூட கொடுத்துருக்கலாம், கேஷாக கொடுக்கலாம் இல்லை செக்காக கொடுக்கலாம். இந்த செக் வந்து டிஸ்ஆனர் ஆயிடுச்சுன்னா வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா? இன்க்ரீஸ். ஆக்சுவலாக பி வந்து ஏக்கு செக் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, வேல்யூ வந்து டிக்ரீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணிடுறாங்க. பட் அந்த செக் பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணுறப்போ அதுலேருந்து உங்களுக்கு கேஷ் வரல, இன்சஃபிஷியன்ட் பேலன்ஸ் வருது. இன் திஸ் கேஸ் அகைன் அந்த 10,000 ஆட் தான் பண்ணுங்க டு டேக் திஸ் ஆன். கிளியர்? அண்ட் ஃபைனலாக நீங்கள் கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க. கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணுறப்போ டெட்டாரோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஃபார்மேட் கிளியரா? ஃபார்மேட்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? Next one, total creditors. Creditors assets are liability. So liability ஓட opening balance debit வருமா credit வருமா? Yes. So opening balance credit side, closing balance debit side. இந்த கேஸ்ல creditors ஓட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆனா டெபிட், இன்க்ரீஸ் ஆனா நீங்க creditorsக்கு கேஷ் பே பண்றீங்க. ஸோ அப்போ வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதா? இப்போ பி வந்து ஏக்கு கேஷ் பே பண்றாங்க. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கேஸ்ல ஏவோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பார்த்துருப்பீங்க, இப்போ பியோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. இப்போ பி வந்து ஏக்கு கேஷ் பே பண்றாங்க. ஸோ அப்போ வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதா? Yes. ஸோ அப்போ டெபிட் சைட் டு கேஷ் பே. இப்போ பி வந்து குட்ஸ் சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு ஏக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அப்போ கிரெடிட்டார்ஸோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுது? ஒரே சினாரியோ. ஓகே, வெயிட் பண்ணி ஏ பி இந்த சினாரியோ கிளியரா? கிரெடிட் சேல்ஸ், கிரெடிட் பர்ச்சேஸ். ஓகே, இப்போ பி வந்து கூட்ஸ் சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 20% ஆஃப் கூட்ஸ் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ ஏயோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் மென்ஷன் பண்ணிருக்கீங்க, பியோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எஸ். ஸோ அப்போ கிரெடிட்டார்ஸோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகுது டெபிட் சைட். தேர்
சேம் திங். இப்ப ஏ வந்து பிக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க, 1000 வந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க. அப்ப ஏவோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ டிஸ்கவுண்ட் அலோ, பியோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எஸ் டு டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ். இந்த கேஸ்ல செக் டிஸ்ஆனர்லாம் வராது, ஏன்னா நீங்க தான் உங்களோட புக்ஸ்ல அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்றீங்க. நீங்களே டிஸ்ஆனர் செக்லாம் மென்ஷன் பண்ண மாட்டீங்க. ஓகேங்களா? ரிசீவ்டு செக்ல தான் வரும், பெய்டு செக்ல அந்த மாதிரி எதுவும் மென்ஷன் பண்ணலாம். அண்ட் ஃபைனலா கிரெடிட் பர்ச்சேஸ். இது வரைக்கும் கிளியரா? ஓகே. ஸோ இந்த ஃபார்மேட் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. சில கேசஸ்ல நீங்க கிரெடிட் சேல்ஸ் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா க்ளோசிங் டேட்டா க்ளோசிங் கிரெடிட்டாஸ் இதோட வேல்யூஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறேன். கெஸ்ஸிங் டேட் கண்டுபிடிக்கிறேன், லெஜரை வச்சு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ற மாதிரி. கிளியர்?